हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं पंजाबी साहित्य दे विच अपना कहानी संसार टॉपिक चल रहा सी। कहानी संसार दे आपां 9 पाठ कर लिए। अज आपां करांगे 10वां पाठ आतू खोजी, जो कि गुरमीत कड़ियालवी दी रचना है, कहानी है। इस पाठ दे विच आपां गल करांगे जिहड़ा पाठ की हैडिंग है आतू खोजी। इस कहानी का जिहड़ा पात्र है उहदे ते ही उस दे नां ते ही दी जिहड़ी पाठ की हैडिंग, पाठ का जो टाइटल है वो रखा गया है। आतू खोजी कहानी गुरमीत सिंह कड़ियालवी की लिखी हुई है। ये कहानी उस दुखांत नूं पेश करती है जिहड़ा आतू अपने किते प्रति जिहड़ा दुखी हुंदा है ते इस दे विचों दुखांत पेश करता है। वो कहता है कि जिहड़ा सुहिरद तो जिहड़ा ईमानदार होके हटाउंदा है, जिहड़ा उहदा किसब है, जिहड़ा उहदा किसब की सी काम करना, ईमानदारी दा जिहड़ी पैड़ दसी उहनूं ईमानदारी होके हटाउंदा है। जिहड़ा समकाली भ्रिष्ट समाज विच आतू एक व्यंगमई समाज जिहड़ा सवाल खड़ा करता है। ये कहानी अजिहे रूप विच साडियां समाजिक संस्थावां विच कार्यशील धिरां दे प्रतिबद्धता नूं कढ़दी है ते ये कहानी सानू अपने अंदर झात मारन लई मजबूर करती है। तो अज का अपना लैसन है, इसका नाम है जी आतू खोजी। तो ये विच दो ही अपने जिहड़े मुख पात्र है, मुख पात्र एक तो जिहड़ा आप ही है, आपां जिहदा नाम लिखिआ आतू खोजी, एक है मास्टर। ये दो मुख पात्र हैं। सारी कहानी इन्हां दोनों के आले दुआले ही रहिंदी है। इन्हां दोनों के आले दुआले रहिंदी ही जिहड़ी कहानी है अपनी वो पूरी हो जाती है। तो शुरू करते हैं अज की अपनी कहानी आतू खोजी। आतू ते मास्टर आड़ ते बैठे शराब पी रहे सन। खेत विच आड़ ते बैठे शराब पी रहे सन। मास्टर आतू नूं कहंदा है थोड़ी जी शराब होर पी लै। तो आतू शराब होर पीण तो मना कर दिंदा है। मना करन ते मास्टर नूं आखदा है, ताया तेरियां तो पुराणियां खुराकां खाधियां हैं, तैनूं की हुंदा है। तो फिर आतू नूं कहंदा है कि तू मैं तेनों किन्नी उम्र का लगता है, भी तू मैनू उम्र दस, मेरी उम्र किन्नी होगी, अंदाजा दे। जदों उहदा उम्र का अंदाजा पुछदा है तो वह सही नहीं दस सकता, अंदाजा उहदा गलत हो जाता है, उहदा अंदाजा जिहड़ा पूरा सही नहीं उतरदा। जो अंदाजा सही नहीं आउंदा तो फिर आतू दसदा है कि मेरी उम्र है 80 कुछ साल की है। वो दसदा है कि जिहड़ा उन्हां दा अंश है, जिहड़े राजपूत होए सी, जिहड़े राजपूत होए सी, एक तो महाराणा प्रताप, ठीक है, नंबर 1। फिर नंबर 2 सी पृथ्वी राज चौहान। वो कहता भी जिहड़ा साडा अंश है, जिहड़ी साडे पूर्वज है, साडे वड वडेरे है, वो महाराणा प्रताप ते पृथ्वीराज चौहान दे अंश है। तो कहता भी साडी जिहड़ी उम्र किन्नी भी हो जाए, असी कदे हड्ड गोडे नहीं रगड़ते, भाव असी साडी जिहड़ी उम्र है वो किन्नी भी होवे, साडा शरीर तंदुरुस्त रहिंदा है, फिट रहिंदा है। कहता सानू जदों साडा देश गुलाम सी, उदों सानू अंग्रेज़ां ने पाबंद कर रखिया सी, पिछाड़ रखिया सी। साडी जिहड़ी स्थिति सी वो पिछड़ी उन्होंने पाबंद कर रखिया सी कुछ गल्लां करके, कि जिहड़ी इन्हां दी भाषा है वो अंग्रेज़ां ने बहुत यतन किया, बहुत किताबां फरोलियां, बहुत उन्होंने अध्ययन किया, किताबां पढ़ के वेखियां, उन्होंने कोई उहदा पता नहीं लग्या भी जिहड़ी इन्हां दी भाषा है वो कित्थों आई। उहदा ट्रांसलेट करना, भाव उहनूं समझना भी की बोल रहे हैं, उन्हां दे
ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪਾਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਤੂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਆਤੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਤੂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਤੂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਾਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ। ਕੀ ਲਾਤੇ? ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਤੂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਆਤੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਡੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਮਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਤੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਤੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਤੂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੋਜੀ ਸੀ। ਖੋਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਡਦਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪੈੜ ਬਗਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਤੂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦਾ? ਖੋਜੀ ਦਾ, ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈੜ ਖੋਜਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਨੌਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੌੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ
मतलब चोरी करके लै जाता है। एक तो चोरी कर ली, दूजा उन्हां दा जिहड़ा बुढ़ा है वो भी मर जाता है, उहदा कतल हो जाता है। इस मामले की छाणबीन करदियां जो पुलिस छाणबीन करती है तो उन्हां दे पल्ले हत्थ पल्ले कुछ नहीं पैंदा। फिर वो की करते हैं, आतू नूं लैके आउंदे आ, आतू खोजी नूं लैके आउंदे आ। आतू की करता है, पिंड दे विच अलाउंसमेंट करवा दिंदा है। आतू पिंड दे विच अलाउंसमेंट करवा दिंदा है। आतू पैड वेख के दस दिंदा है भी किन्ने क उम्र दे बंदे दी पैड है, तो कह दिंदा है कि 18 सालां तो उपर वाले जिन्ने भी जो भी मतलब अपने मर्द है बंदे है, वो सारे बंदे जिहड़े अपनी पैड विखा के जाण। जिहड़ा पैड विखाउण नहीं आऊगा उसनूं दोषी मन्निया जाऊगा, उसनूं कातल मन्निया जाऊगा। जिहड़ा अपने घर बिना दसे रहूगा। तां जिहड़ा उस पिंड दे सारे लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, तो एक एक करके आतू सारिਆਂ ਦੀ पैड देखदा है। पैड देखण तो बाद जदों उहनूं पता लगदा है भी इन्हां विचों कोई नहीं, तो आतू दे नाल आतू दा जिहड़ा जमाई है उस पिंड ही मतलब आतू की कुड़ी विआही हुंदी है, तो आतू पैड वेखदा है तो वह जिहड़ा जमाई है वह बोकर नाल पैडां नूं साफ करदा है। भी जे मान लो पहला बंदा गया, आतू ने पैड वेखी, वो पैड नहीं सी, उन्हें साफ करती। फिर दूजा बंदा आउंदा है, फिर वो वेखी, फिर उन्हें साफ करती। तो हत्थ झाड़ू सी, झाड़ू नालों पैड जिहड़ियां पैडां नूं साफ करन दा काम कर रहा सी। यह गल किसी दे दिमाग 'च नहीं आई कि आपां जिहड़ा आतू दा जवाई सी उहदी पैड वेखीए। आतू दे दिमाग विच ये गल आ गई कि आपां उसनूं कहीए भी तू भी इत्थे आ ते आपदी पैड विखा के जा। ते आतू ने उन्होंने कहा भी तू इत्थे तेरी पैड विखा। जदों उहदा जमाई उत्थे पैड अपना पैर का निशान बनाउंदा है, आतू उहदा पैर उहदी पैड वेख के उत्थे ही सिर फड़ के बह जाता है। इस तरह हुंदा है, उहदी हालत इस तरह हो जाती है कि जिवें उहदे सिर ते किसी ने बंब सुट दिता होवे। वो उत्थे सिर फड़ के बैठदा है ते सोचां दे विच पै जाता है कि मैं हुण की करां, भी मैं हुण किहड़े पासे जावां। भी उहदा जमाई सी, जे वो मान लो लोकां नूं दसूगा तो लोग उहनूं मार देणगे, तो सिर फड़ के उत्थे ही बह जाता है। फिर वो सोचदा है भी जिहड़े नौहरिਆਂ ने जिहड़े नौहरे सीगे इन्हां ने किहड़ा 10 नवां दी किरत कमाई नाल जिहड़ी मੱਝ लिआंदी सी, भाव इन्हां ने भी किसी गरीब नाल की कीता सी, धक्का कीता सी। जिहड़ा गरीब गुद्दड़ सी, कोई किसी का मतलब ना है, गरीब गुद्दड़ दे नाल इन्हां ने धक्का कीता सी। उस तो लैके आए सी मੱਝ, ते कहंदा इन्हां ते किहड़ा फर्क पैना, बथेरे इन्हां कोले पैसे है भी जे मैं अपने जमाई दा ना दसां। जदों दिमाग दे विच सोच रहा है ते नाल उहदी धी दा जिहड़ा उहदा धी उहदे अखां दे सामने आ जाती है, उहदा जिहड़ा सुहाग है वो अखां दे सामने आ जाता है। तो वह ये सोचदा उत्थे बैठा रहिंदा है। फिर जिहड़ा आतू खोजी है वो अपने कसब के प्रति ईमानदार है। उहदा जिहड़ा ज़मीर है वो इनू इजाजत नहीं दिंदा कि तू झूठ बोल, तो उन्होंने वो झूठ बोलन नहीं दिंदा। जदों उन्होंने झूठ बोलन का नहीं सोचता तो वो सच कह दिंदा है कि जिहड़ी नौहरिਆਂ दी मੱਝ लैके गया तो जिहड़ा उस बुढ़े का कातल है वो मेरा जमाई है। तो पहला तो लोगों के उन्होंने हवाले कर दिंदा है, बाद च उन्होंने छुड़ाउण भी जाता है। भाव कोर्ट कचहरियां दे विच भी उन्होंने छुड़ाउण दा भज नस करता है, यतन करता है। इस तरह वो गल्लां करदा करदा भावुक हो जाता है। दोने बैठे आतू ते मास्टर शराबी हो जाते हैं, ज़्यादा नशे च हो जाते हैं। खाले च वग रहे पानी चों बुक भर के अपनी अखां पूंझदा होया आतू मास्टर नाल गल्लां करदा है। इस तरह वो अपना दुख दसदा है। मास्टर उन्होंने कहता है भी ताया जे तू ना दसदा तो किसी नूं की पता लगना सी, भी तू ना दसदा तो किसी नूं की पता लगना सी कि कातल कौन सी, तू नहीं दसना सी। तो आतू कहता भी जे तू मेरी थां हुंदा, भी वो कहता तू तो मेरे नाल वध समझदार है, पर जे तू ऐ सोच ले मेरी थां हुंदा हुण तू दस भी मैं ठीक किया कि नहीं। आतू उसनूं उहदे वल उसे तो सवाल पूछ के उन्होंने चुप करा दिंदा है।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਤੂ ਖੋਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਤੂ ਖੋਜੂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਣਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਣਖ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਪਾਠ ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਤੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਤੂ ਆਤੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਤੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਂ ਹੈ? ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਤੂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਆਤੂ ਆਤੂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਤੂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ? ਵੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਟ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਹੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਹ ਹੈ, ਗੋਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਨੇ ਗੋਹ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਤੀ। ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਜਦੋਂ ਗੋਹ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗੁੰਮਤ 'ਤੇ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ
ਪਈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਕੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ 4 ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ 4 ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ? 4 ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ 4 ਮਾਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਦਿਵਾਏ। ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਕ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਸਟਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਆਤੂ ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਆਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਆਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਦਾ, ਕਸਬ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਖੋਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਤੂ ਨੂੰ ਪੈੜ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਆਤੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪੈੜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈੜ ਵਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਪੈੜ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੌਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਹੁਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤੂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਤੂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਤੂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਤੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਤੂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਤੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ। ਆਤੂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਆਤੂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਤੂ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ 80 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਵਜ ਹੈ ਉਹ ਚੌਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਮਾਈ ਹੈ ਕਾਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਤੂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਜ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਚੌਹਾਨ। ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੌਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਚੌਹਾਨ। ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਅਣਖੀ। ਅਣਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਕਰਮਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਖੀ ਸਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੰਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸੱਚਾ ਖੋਜੀ। ਸੱਚਾ ਖੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੌਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ 10ਵਾਂ ਆਤੂ ਖੋਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।